कबीर जिस मरनै ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइयै। पूरन परमानंद कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। जां को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस तां कै, जां का सतगुर पूरा। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाऊ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझण कौ दाऊ। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दैन कै हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन कै हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे लखते जिगर चार साहबजादे माता गुजर कौर जी, भाई संगत सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी अते अनेकां गुरु के प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह जी, जिन्हां ने 1704 तो लैके जिन्हां ने हिस्टरी पढ़ी है, जिन्होंने पता है कि 1704 ये जिहड़ा पोह दा महीना 6 ਅਤੇ 7 पोह की रात आखिरी सी। 6 पोह की आखिरी रात 7 पोह जदों आरंभ होंदा है, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखिरी रात आनंदपुर साहब की धरती ते गुजारते हैं। अनेकां गुरु के प्यारे सिख जिन्हां ने शहादत के जाम पीते, दुनिया दे विच कोई इदां दी मिसाल नहीं मिलती जिहदे नाल तुलना की जा सके पातशाह जी की कुर्बानी की। आओ उन्हां सारे महान योद्धियां की मिठी अते प्यारी याद नूं मनाउंदियां होइयां गुरु की गोद विच आप समूह संगत बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ सतगुर जी के चरणों में झुकाइए सीस, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां की आरंभता तो पहला बड़े प्यार नाल सारी संगत आओ सतगुर जी के अमोलक बचनों का रल के पाठ कर लईए, ताकि साडा मन गुरबाणी इतिहास नाल जुड़ सके। बड़े प्यार नाल सारी संगत ने बाणी दियां तुकां नूं गाउणा है, ताकि साडा मन गुरु के शब्द विच जुड़ सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाज़री लवाओ, फिर आपां रल के शब्द दीयां विचारां जिथे करनियां ने उत्थे इतिहासक पक्ष भी नाल नाल साझा करना है। सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां पावन बचनां नूं गाउण दा यतन करिए।
कबीर जस मरने ते जग डरै, कबीर जिस मरने ते जग डरै। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪਾਪ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ। कबहू न छाड़ै खेत, कबहू न छाड़ै खेत। कबीर जिस मरनै ते जग डरै, कबीर जिस मरनै ते जग डरै। मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। वाह वाह। मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है। पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। कबीर मोहे मरने का चाओ है, कबीर मोहे मरने का चाओ है। वाह वाह। मरो तहर कै द्वार, मरो तहर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार, परा हमारे बार। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुर ने साडे ते बड़ी रहमत की। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का समुचा परिवार, जिन्हां ने साडे लई एडी वड्डी महान कुर्बानी की। सानू अज साडा फर्ज बनता है मुढ़ले तौर पर असीं उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दी कीती हुई महान कुर्बानी बारे खुद जाणू होइए, अपने बच्चों नूं जाणू करवाइए। बड़ियां प्यारियां बच्चियां हुणे ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे परथाए बहुत प्यारे तरीके नाल कवितावां सानू सरवण करा के गईयां ने। अज लोड़ है सानू पातशाह जी का वो जज्बा
ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 42 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। 14 ਜੰਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਿਅੰਕਰ ਉਹ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਟੁੱਟਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਊ ਦੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਦਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤਾਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਲਾਉਣ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ
ਭੁੱਖ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣ। ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾਊ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਖੰਡੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ, ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੜਕੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਖ ਪੰਖੇਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਡ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਡੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ। ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਗੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਜਾਣਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ, ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ, 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 84 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਕਾਰੋ ਚਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੀਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜੀ। ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 2 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਹ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਦਿਲੋਂ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮ ਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਮੁਗਲੋਂ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾऊं। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਸਤੰਭਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਦਿਲੋਂ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ आगे, एक एक को धर लूँगा अपनी शमशीर के आगे। पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। कौन लोग सी? ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 14 ਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ! ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, पाला है तुझे नाज से बोले गुर गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुर गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमां तेरी छोटी जी कमर है, नन्ही सी तलवार सजा दें, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुँह से मेरी जान कभी नहीं करना। बाबा अजीत सिंह गुरु के प्यारे सिखां नूं नाल लैके मैदाने जंग में जाता है। कुछ पलों में शहादत का जाम पी जाते हैं। वारी आउंदी है बाबा जुझार सिंह जी की। आण के आंदे पातशाह जी मेरे जिवें भरा नूं मैदाने जंग में तोरिया, मैनूं भी तोरो, मैं भी मैदान। किड्डी वड्डी गल है। इत्थे पातशाह नहीं, अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं, इत्थे पातशाह जी ने नहीं कहा। उत्थे आण के बाबा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहंदे ने। उत्थे शब्द बड़े प्यारे लिखे, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया। खवैया कहंदे ने मलाह नूं, जिवें किसी बेड़ी का मलाह हुंदा है ना, जिहड़े लोग बेड़ी 'च बैठे होण उहदी सारी जिम्मेवारी मलाह दी हुंदी है। मलाह बेईमान होवे ते बेड़ी डूब सकदा है। जिवें बस का ड्राइवर होवे, जे ड्राइवर बेईमान है तो बस नूं किसी खूह खड्डे सुट सकता है। सारी जिम्मेवारी ड्राइवर ते। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, इस वक्त पंथ की बेड़ी का मलाह तू है। ये लफ्ज क्यों बोले भला? पता क्यों? कहते मेरे को छोटियां का पता नहीं, वड्डा साहब ज़्यादा शहादत का जाम पी गया, इस वक्त पंथ के बेड़े का मलाह तू है। बेटा सारा कुछ तेरे दे उत्ते खलोता होया है, जे तू सिदक विच पक्का रवेगा तो पंथ की बेड़ी अवश्य बनने लगेगी। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया,
सर भेंट करो ताके चले धर्म की लैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। जिवें किते विआह धरिया होवे ना ते घर दे कई वारी घर दे मुखी नूं पुछदे आ भी तेरे कोल विआह तो बाद सारा खर्चा करन तो बाद की बचिया? वो की आंदा भला? सारे खर्चे करन तो बाद लै दे के मेरे को आ बचिया। जो लै दिता जो खर्चा किया वो तो मेरे को इन्नी की पूंजी बची आ। घर का मुखी आंदा नहीं, आप उन्होंने पुछते भी हुण विआह हो गया, आनंद कारज हो गया, सारे आप पैसे सारिਆਂ ਦੇ खर्चे चुकाते, जो जो खर्चा होया सी लै दे के की बचिया? उनका लै दे के मेरे को आ बचिया। किसान फसल बीजदा है, मंडी जाती है, जिन्हों को लए होंदे देण तो बाद घर दे नहीं पुछदे भी सारी फसल जो भी आप बीजी सी वेच वट के तुहाडे कोल हुण सारा कुछ की बचिया? वो आंदा मेरे को लै दे के आ बचिया। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे अल्लाह जारखां जोगी कहंदा है, वो कहंदा गुरु पातशाह जी की अंदर की वेदना की है, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। लै दे के मेरे गुलशन का खिड़िया होया फुल एक कला तू है मेरे को इस वक्त। सर भेंट करो ताके चले धर्म की नैया, कहते सर भेंट करो जाके धर्म की नैया चल सके। गुरु साहब अपने बचनों नाल अपने शब्दों नाल बाबा अजीत सिंह के हिरदे नूं होर पक्कियां कर रहे हैं। ख्वाहिश है तेग चलाते हुए देखें, हम आँख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। हर बाप की तमन्ना होंदी अपने बच्चों प्रति। साडियां तमन्ना होर ने, पुत पैसा कमावे, वड्डा घर बनावे, गड्डी आवे, आ आवे। मैं नहीं आंदा चीज़ां नहीं आउणियां चाहिदियां, आउणियां चाहिदियां ने, पर एक मंग होर रख लिया करो, तेरे विचों बाबा फतेह सिंह दिसे, तेरे विचों बाबा अजीत सिंह दिसे, तेरे चों बाबा बोलो जी जुझार सिंह दिसे, तेरे विचों मैं अपने साहबजादे नूं वेख सकां। ये तमन्ना तो एक माँ बाप की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माँ बाप की खिच होवे पुत तू घर बना जो मर्जी बना, पर कम से कम तेरे विचों मैं अपना अजीत सिंह ते वेख सकां, मैं अपना फतेह सिंह ते वेख सकां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहबजादा जुझार सिंह नूं बड़े प्यार नाल मैदानी जंग में तोरते हैं। कुछ पलों में बाबा जुझार सिंह शहादत का जाम पी जाते हैं। फिर ਜਿਹੜੇ शामां पै जांदियां ने, थोड़े जे सिख पिछे रह जाते हैं। उत्थे फिर सिखां ने सलाह की, पातशाह तो मैदानी जंग में लड़ना चाहते हैं, पर प्यारे सिखां ने बड़े प्यारे शब्द कहे, बड़ी प्यार नाल बेनती की, दाता जी तुसीं कल्ले इत्थों चले गए ना, तुहाडे च कला है, तुसीं साडे वर्गे फिर कई तैयार कर लेने ने, पर असीं सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं पैदा कर सकते। तुहाडे कोल कला है दाता, जिवें बर्तन सारे रल के घुमियार नहीं बना सकते, पर घुमियार कोल कला है, अपने हत्थां नाल हज़ारां बर्तन फिर तैयार कर सकता है। दाता जी तुसीं ओ घुमियार हो, जिवें माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच घुमारै। जिवें एक घुमियार अपने हत्थां नाल मिट्टी चों अनेकां बर्तन तैयार करता है, तुसीं शब्द दी विचार नाल, तुसीं अपने शब्द के बाण नाल साडे वर्गे हज़ारां लोग फिर तैयार कर लेने ने, पर असीं सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं तैयार कर सकते। पातशाह चमकौर साहब की गढ़ी चों ताड़ी मार के निकलते ने 3 सिख, ते जाण तो पहला पातशाह जी अपनी जिम्मेवारी सारी भाई संगत सिंह जी नूं पता होएगा जिन्हें हिस्टरी पढ़ी है। संगत सिंह भाई संगत सिंह जी की शक्ल काफ़ी हद तक गुरु पातशाह जी नाल मेल खांदी सी, जिस ममटी च गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा दिन बैठे सी। तवारीख के पन्नियां ते लिखिया है कि मुगल फौजां नूं ते हिंदू पहाड़ी राजे नूं भुलेखा लगे कि पातशाह इत्थे आ बैठे हुए ने। भाई संगत सिंह जी नूं पातशाह जी ने कलगी अपनी पोशाक दिती, भाई संगत सिंह उस ममटी ते बैठ गए। पातशाह जी ताड़ी मार के चमकौर साहब की गढ़ी चों रात निकलते हैं। 3 सिख नाल ने, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह। तिन्ने गुरु के प्यारे सिख जो चमकौर साहब की गढ़ी चों निकलते हैं, ये वखरे वखरे ने। पातशाह इधर भाई गुलाबे के बाग में जाके, क्योंकि अंदाजा लाओ बिखड़े पैंडे ने, एक बन्ने हज़ारां सिख कदी आनंदपुर साहब की धरती ते पातशाह जी के कोल बैठे ने, फतेह बनाने वाले, अदब सत्कार वाले। अज पातशाह जी कल्ले भाई गुलाबे के बाग में लेटे हुए ने। इधरों 3 सिख भाई गुलाबे के कोल पहुँचे, पुछते ने जाके, भाई गुलाबिया पातशाह इधर तुहाडे अल नहीं आए? तो गुलाबे के नौकर ने जाके दसिया भी इन्हां दी शक्ल वाला एक इंसान
ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਆ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ। 25 ਦਸੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 6-7 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਪੋਹ 14-15 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੱਫਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਧੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ। ਉਹ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੀ ਗਏ ਹੋਣ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਗੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, तड़फा के हाय सूरत माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए, शौके जंग में साढ़े भरा भी सानू जंग के शौक में भुल गए, असी कित्थे, असी छोटे हाँ मां, अपना ख्याल तक नहीं जौके तफंग में। ते अगे गल कहते हैं जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, जो साढ़े भरा अजीत सिंह जंग जित के आउणगे ना, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, साढ़े पिता के नाल जो जुझार सिंह आएगा, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। असीं गुस्से हो जाना, उन्होंने नाल बोलना नहीं, पर की पता उन्होंने कि हुण तुहाडा दोबारा मिलाप अपने भरावां नाल नहीं होना। करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगा के कहेंगे वो बार बार मन जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हा। ये सारी वार्तालाप जो माता गुजर कौर जी ने सुनी, तो अल्लाह यार खां जोगी लिखता है
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਵੇ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕੱਪੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਸੋਈਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰਸੋਈਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਸੀ ਲਾਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਪਿਆ। ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੋਹੇ ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਖ ਅਪਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 100 ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। 200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। 200 ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
200 रुपए कलंक लवा लिया अपने मत्थे ते। ਉਹੋ ਹੀ माया की खुरजी ਉਹਦੀ मौत का बाद ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ मौत का ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆਈ। ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੂਕਰ ਖਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉੱਥੇ, ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਛਕਣੇ, ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਗਿਓਂ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ। ਭੁੱਖ ਜਰੀ, ਠੰਡ ਜਰੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਡ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਛਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਨਾਹ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਸੋਚੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, AC ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਬੇ ਛਿੜਦੇ ਹੋਣ, ਸੋਚੋ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ
लागे खलोता है। उन्हें कहे नवाब ये सर्प बसूरे, ये सप के बच्चे ने, छोटे वड्डे डस्क जरूरे, छोटे होने वड्डे होने डंग जरूर मारनगे। सुचानंद खत्री कहता है। बड़े प्यार नाल उन्होंने पूछा गया, क्योंकि तरीका यहो सी भी पहला प्यार ना पूछो लालच दिओ, प्यार ना पूछो लालच दिओ, नहीं फिर अखीर ते उन्होंने कोल हथियार हैगा ही हैगा सी खत्म करने वाला। लाल दिते गए ना, साहबजादे लालचां च आए, सारा दिन ये काम चलता रहा। लाल दिते गए, साहबजादे लालच विच डोले नहीं। शामां पै गईयां, साहबजादे नूं वापस माता गुजर कौर जी दे कोल भेज दिता गया। सिपाही लैके गए, माता गुजर कौर जी ठंडे बुरज विच बैठे ने, सीढ़ियां सी उच्चा सी ना, इधरों सिपाही साहबजादे नूं लैके जा रहे ने। माता गुजर कौर जी 2 सीढ़ियां थल्ले उतर के साहबजादे नूं अग्गों लैंदे ने। ठंडे बुरज विच बैठ के उन्हां नाल गल्लां करदे ने। सारे दिन दा जो उत्थे वार्तालाप हुई, पुछया गया, साहबजादे ने सारा कुछ दसिया। अज साडे नाल इदां सवाल जब होए, सारे दिन की जो विथया हुई वो दसी। माता गुजर कौर जी ने साहबजादे दा मत्था चुमिया, अपने सीने नाल लाया कि तुसी अज इम्तिहान चों पास होए, तुसी भरे दरबार दे विच डोले नहीं। गल मामूली नहीं सी, गल बहुत वड्डी सी। सरहंद दा सूबेदार कोई मामूली बंदा नहीं सी। मुख मंत्री की पावर का बंदा होवे ते उहदे दरबार विच किदां दे लोग बैठे होणगे। ते 7 ते 9 साल के साहबजादे घबराए नहीं, अखां चखां पा के हर सवाल का जवाब दिता। सब तो वड्डी गल, लालच विच नहीं आए। साढ़े 7, 8, 9, 10 साल का बच्चा बाजार जाए ना, असीं 100 वार राखी करते हैं, इनू कोई 150 रुपया दे के नाल लैके ना चला जाए किते। सोच के वेखो मेरियो भैनों, 7 ते 9 साल के साहबजादे की तैयारी किड्डी वड्डी होएगी। सोचो किते माड़े मोटे लाल दिते गए होणगे, पर वो साहबजादे डोले नहीं। अगला दिन फिर चढ़िया, अज फिर सिपाही लैन आए ने। माता गुजर कौर जी ने साहबजादे नूं नाल तोर दिता गया। लालच वाला काम अज फिर शुरू होया है। तुहाडा विआह किया जाएगा, तुहानूं तरह तरह की सहूलत दी जाएगी। तुहाडे ते पिता नूं तां चमकौर साहब की गढ़ी च खत्म कर दिता गया, उत्थे खत्म हो गए ने। हुण तां तुसीं रह गए छोटे, तुसीं अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल बतीत करो, सब कुछ मिलेगा तुहानूं। अगे साहबजादे कहंदे साडा मन नहीं मनदा, साडे पिता जी खत्म हो गए ने, नाले तुहाडे विच इन्नी पावर नहीं हैगी, सानूं पता साडे पातशाह जी की ने। साहबजादे बड़ी दृढ़ता नाल, बड़ी युरत नाल उन्हां दा जवाब दिंदे ने। सारा दिन इदां ही सवाल जवाब हुंदे रहे, लाल दिते जांदे रहे, पर नहीं डोले साहबजादे। शामां नूं फिर वापस आए। तीजा दिन आरंभ हुंदा है। अज साहबजादिਆਂ नूं लालच नहीं, अज डरावे दिते जा रहे हैं। जे तुसीं इस्लाम कबूल ना कीता, तुहाडे सिर धड़ नालों अलग कीते जाणगे, इन्हां नूं खत्म कर दिता जाएगा। उत्थे शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले का रहने वाला जिहड़ा सी नवाब सी, क्योंकि जिहड़े पोलिटिकल लोग होंदे आ, जदों इहो जिहा काम करना होवे वो अपने मोढियां ते नहीं रखदे, वो हमेशा धर्म का नाल आसरा लेंदे सी। काजी नूं कहा गया फतवा पढ़ो, दसो शरह की कहंदी है। साहबजादे नूं नीहां चिण दा फतवा पढ़िया गया। वजीर खान ने शेर मुहम्मद खान नूं कहा अपने भरा दा बदला लै ला। उन्हें कहा गुनाह मैं नहीं करांगा ना, जे मेरे भरा नूं मैदान जंग विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खत्म किया है तो मैं लड़ के बदला लवांगा, ये काम नहीं करांगा। उन्हें हा दा नारा मारिया, सगों काजियां मुलाणियां नूं हलूणिया उन्हें, वो 4 छिलना बदले अपना ईमान ना विच। ਉਹਦੇ हा दे नारे ने ਉਹਨੂੰ सदा ਲਈ मुसलमान ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ कर दिता। वो अपना ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ नहीं, पर ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ हा ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। साहबजादे नूं नीहां चिण की गल आई तो यह गुनाह करे कौन? हुण समाणे के रहने वाले सी जलाद शासल बेग ते बासल बेग। इन्हां दोवां दा कोई पुराना केस चलदा सी सरहंद। इन्हां कहा जी साडा ये केस समाप्त कर दिओ, असीं इन्हां साहबजादे नूं नीहां चिणन वास्ते तैयार हाँ। आप जी नूं पता होएगा जिस जलाद ने 9वें पातशाह दा सीस धड़ नाल अलग कीता सी, वो भी समाणे दा ही सी, जलालुद्दीन। सासल बेग ते बासल बेग ये भी समाणे दे सी, ते जलालुद्दीन सी ये भी समाणे दा सी, ये भी समाणे दा जलाल सी। इन्हां दोनों ने कहा जी असीं ये गुनाह करन नूं तैयार हां। नीहां चिण की गल आई साहबजादिआं नूं, साहबजादिआं नूं नीहां चिणिया गया।
दीवार डिग पैंदी है, फिर इन्हां दी सारा कट्टी जाती है साहबजादियां दी। दोवें ये जलाद उन्हां साहबजादियां दी सारा कटते हैं, शहीद करते हैं, पर ये साहबजादे अखीरले दम तक अपनी गल ते अड़े रहे। दीवार के दबाव ने, उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, दीवार के दबाव में हब्स दम हुआ। जो दीवार का दबाव पैन लगा ना, साह लैन च दिक्कत आई। दौरान खून रुकने लगा, जो खून का सर्कल रुकन लगा, दौरान खून रुकने लगा, सांस कम हुआ, फरमाए दोनों बाजार सितम हुआ। दोवें जाने कहते हैं यार बड़ा सितम कर रहे हैं अपने ते। एक उम्र अपनी दुनिया तो जान दी, एक दूजे नाल गल्लां करते हैं। अल्लाह यार खां जोगी दी अपनी काव उडारी है, वो अपनी भावना नाल गल लिखदा, कहंदा दोवें जने गल्लां करदे ने। वड्डा साहिबजादा छोटे नूं कहंदा है आपां बच सकदे हां जे इन्हां दी गल मान लईए ते, इस्लाम कबूल कर लईए ते। वो कहंदा वो किवें? इस्लाम कबूल करांगे आपां नूं छड्ड देणगे। कहंदा कि इस्लाम कबूल करन तो बाद मौत नहीं आउंदी? छोटा बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह नूं कहंदा, कहंदा आउंदी है। कहंदा जे इस्लाम कबूल करन तो बाद भी मौत ही होनी है तो फिर सानूं इस्लाम कबूल नहीं, क्योंकि 7 साल और जी के भी मरना जरूर था। 7 कहते 100 नूं, जे 100 साल भी उम्र भोग लवांगे, मेरी अज 7 साल है, मैं 93 साल होर जी लूँ, तेरी 9 साल है, तू 91 साल होर जी लेंगा। पर जे आप सिर झुका के आ जिंदगी बतीत की, जिहड़ी 91 साल ते 93 साल उम्र बतीत करांगे, ये सिर उच्चा चुक के नहीं असीं बतीत कर सकते। उम्रां छोटियां ने, पर जज्बे ते अंदर दी सियाणप वड्डी उम्र नूं भी मात पा रही है। 7 साल और जी के भी मरना जरूर था, सर कौम से बचाना जे गैरत से दूर था। पर जे अज कौम तो सिर बचा लिया, ये गैरत वाली गल नहीं होएगी। उन्हां महान गुरु के योधिया ने अखीरले दम तक, उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, ठूडी तक ईटे चिंदी मुँह तक आ गई, बीनी को ढापते वो आँखों पे छा गई। ठोडी नूं ढकदियां अखां तक इटां आ गईयां, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। साहिबजादे अखीर 12 पोह दी रात नूं शामां पैंदियां ने, शहादत दा जाम पी जांदे ने। 13 पोह नूं अगले दिन साहिबजादियां दा संस्कार भाई टोडरमल, उन्होंने कई गलत रंगत देने की कोशिश करते हैं। भाई टोडरमल ने साहिबजादियां दा, बड़ा प्यारा सिख सी भाई टोडरमल, भाई मोती राम दा देन नहीं दे सकते जिन्हें साहिबजादियां नूं दुध पियाया है। सारा परिवार कोल्लू विचों दी पीड़ दिता गया भाई मोती राम जी का। टोडरमल जी ने, क्योंकि वो किसी कारण शहर चों बाहर गए हुए सी, पर जो वापस आए सारी घटना का पता लगा, उन्हें मंग की कि मैं साहिबजादियां दा संस्कार अपने हत्थीं करना चाहुंदा, मैनूं जगह दी जाए। हुण कोई ये जगह देण नूं तैयार नहीं सी। सरहंद तो अद्धा क मील दूर बार-बार एक व्यक्ति वालों ये सेवा की गई, पर जमीन मुल खरीद के भाई टोडरमल दी वालों साहिबजादियां दा संस्कार किया गया। 13 पोह नूं, अगे 15 पोह नूं अंगीठे की संभाल की गई। हुण सोच के वेखियो, सारा कुछ अपना वेच के भी वो उन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां ने सुनहरी अखरां विच अपना नाम लिखा लिया। इहो सरहंद सी जिहदे मलबे नूं हर सिख ये शब्द बोलदा सी, एक गुरु मारी सरहंद है। ये सरहंद नहीं जिन्हें अपनी अखां नाल साहिबजादियां दे उत्ते कहर हुंदा वेखिआ, किसी ने भी हादा नारा तक ना मारिया। बंदा सिंह बहादुर ने इसे वजीर खान नूं चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच जदों इहनूं गिरफ्तार किया गया, बड़ी भयंकर मौत दी वजीर खान नूं, बहुत भयंकर मौत दी। ये पैरों के नाल रस्से बन के बलदां दे पिछे घसीटिया गया इनू पूरे सरहंद दे विच, ताकि दोबारा तो कोई सूबा इदां दा जुल्म ना कर सके। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान नूं इदां ही सुचानंद खतरी, उन्होंने भी उहदे परिवार नूं बनदियां सजावां दित्तियां गईयां। इस सरहंद की धरती ते समा पा के बाद विच जिथे फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा है, जिहड़े अज असीं धार्मिक स्थान दर्शन मेले करते हैं, गुरु के प्यारे सिखां ने इन्हां दीयां सेवावां कराईयां। ये धार्मिक स्थान होंद विच आए जिथे अज असीं सिजदा करते हैं। अज तां असीं इन्हां दिनां नूं मेले की तरह मनाउने आ।
ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਰਾਮਪੋਲਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਲ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਹਿੰਦ में तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਕਹੋ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣ,
तो फिर भी पातशाह चढ़दी कला च होण। है दुनिया ते इदां दी कोई मिसाल नहीं लभेगी सानू इदां दी मिसाल। बड़े बड़े रहबर भी अपने परिवारां दे जी दूर हुंदियां वेख के थिड़क गए, कंब गए, अपनी जीवन लीला खत्म करने वाले बन्ने तुर पे। पर पातशाह ना घबराए, प्यार सी उन्हां दा, जज्बा सी उन्हां दे अंदर, पर सब कुछ कुर्बान कर दिता। किसी ने मोह नूं सड़न दियां विचारां वेखियां होण ते प्यार वेखना होवे ते अपनी सुरत नूं चमकौर साहब की गढ़ी च लै जाओ। जे भाई दया सिंह चमकौर साहब की गढ़ी चों नाल जा सकते आ, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह नाल जा सकते आ, ते बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह इन्हां चों भी एक नाल जा सकदा सी। पर पातशाह जे अंदर मोह नहीं ना, प्यार है। इत्थे ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ बदले सके भरा सके भरावां दे बच्चिਆਂ नाल धोखे करदे नज़र आउंदे ने। ते असीं पता की कहने, मैं गुरु दा बड़ा वड्डा सिख। सोच के वेखो, उत्थे मोह नहीं, उत्थे प्यार है। मोह नूं साड़ो, प्यार नूं पैदा करो। जे दुनिया सोहनी बनाउणी चाहुंदे आ ना, जाल मोह घस मस कर, मोह नूं साड़ दिओ, इहदी शाही बना लो। ते की करो, मत कागद, अपनी मत नूं पेपर बना लो। मत कागद कर सार, भाओ कलम, प्यार नूं कलम बना लो। कर चित लिखारी, मन नूं लिखारी बना लो। ते गुर पुछ लेख विचार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। पर अज मोह साड़ना औखा। मोह ने तो दुनिया नूं तबाही दे कंढे ते पहुंचा दिता है। मोह तां सके भरा नूं, सके भरा नाल, भैण नूं भरा नाल, दराणी नूं जठाणी नाल एक दूजे दे वैरी बना रहा। ये दिन मनाउण दे साडे तां ही फायदे ने। पातशाह जी दीआं इन्हां घटनावां तो, इस जज्बे तो कुछ सिखीए कि असीं समाज विच प्यार पैदा करिए, मोह नूं साड़ीए। मोह दुनिया दे विच लोकां विच जहर पैदा करदा है, ते प्यार साडे जीवन च अमृत पैदा करदा है। क्योंकि प्यार च बंदा कदी नहीं कहता ये मेरा ये तेरा, कहता ना भरा इहदे नाल ठगी मार लगा, ਇਹਦੇ भी तो छोटे छोटे घर बच्चे ने। आओ ये जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। सब तो पहला मैं इत्थों के प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद करना चाहुंदा भी शुक्र है साडे इलाके साडे पिंडां च इदां दे जे वीर बैठे ने कि असीं आपू अपने पिंड, ये बहुत वधिया काम है। अज दा जिहड़ा असीं आपू अपने पिंडां च अपने अपने गुरुद्वारिਆਂ च साहिबजादिਆਂ दे दा दिन मनाइए, उन्हां नूं याद करिए। नहीं तो साडी कौम नूं इहो जिहा उलझाया गया, साडे कोल ते बरसियां मनाउण च वेल ही है नहीं। कभी नोट करके वेखियो साडे समाज विच असीं देहधारी बाबियां दियां बरसियां ते हज़ारां लखां दा इकट्ठ, आ हुण साहिबजादिਆਂ दिन चलदे आ ना, मैनूं किसी डेरे चों लाइव हुंदा विखायो। बरसियां वास्ते बड़े बड़े चैनल जिहड़े बहुत ज़्यादा मोटी कमाई नाल तैयार होए ने, वो बरसियां नूं 2-2 3-3 दिन लाइव करनगे। पर साहिबजादिਆਂ दे दिन कदी वड्डे पद्धर ते, कदी अपने डेरे च मनाउण दी कोशिश कीती, इधर ध्यान ही है नहीं साडा। इधर असीं अपना कदी ख्याल लिआंदा ही नहीं कि आ दिन किहड़े साडे लई कीमती सी, कि असीं अपने बच्चिਆਂ चों जज्बा पैदा करना सी। उस दा कोई भुल्ला भटकिया कुराए पिया नौजवान, कोई साडी भैण इन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां तो कुछ प्रेरणा लैके अपने गलत रस्ते नूं छड्ड के ते गुरु दे सही मार्ग उत्ते आ सके, साडे सारे दिन मनाए सफल हो सकणगे। साडे प्रशादे पकाए, साडे लंगर वरताए, साडियां दरियां झाड़ियां, साडे इत्थे आण के जो भी किया कर्म साडा सफल हो जाएगा। जे एक भी प्राणी इन्हां समागमां चों प्रण करे कि अज तो बाद बुरे काम छड्डे, मैं खंडे की पौह लैके गुरु का पुत्र बन के, गुरु की धी बन के अपना जीवन बतीत करांगे। आओ अपनियां मन दियां जिहड़ियां माड़ियां विचारां ने इन्हां नूं छड्डीए, मन की मत त्यागो ते गुरु की मत अपनी जिंदगी विच लैके आइए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, कहते मैनू मरन का चाह है। ये फिजिकल मौत की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही आ मेरा बुराई वालों मरन नूं जी करदा वा, मैं बुरियां कम्मां वालों मरना चाहुंदा। कबीर मोए मरने का चाओ है, पर मरूं तां हर के द्वार पर। मैं चाहुंदा वां ये मरिया पता कदों जाना, जदों मैं हरि दे द्वार नाल जुड़ांगा, गुरु के शब्द नाल जुड़ांगा। गुरु का शब्द ही मैनू बुरियां कम, क्योंकि शब्द मरो फिर जीवो सद ही। शब्द मैनू बुराई वालों मार दिंदा वा ते चंगियाई वाले बन्ने मेरा जन्म हुंदा है। इस करके कबीर मोहे मरने का, सारे बोलो कबीर मोहे मरने का चाओ है। हे कबीर मैनू मरन का चाह है। किहड़ा मरन का चाह वा? बुरियां कम्मां वल्लों मेरा मरन का चाह वा। मरो तां हर कै द्वार, तां ही मर सकदा वां जे मैं हरि दे द्वार नाल गुरु के शब्द नाल जुड़ां। मत हर पूछे कौन है, मतां किते रब मैनू पुछ ही लवे,
परा हमारे बार बार दा दरवाजा वा, आ मेरे दरवाजे ते कौन पिया वा। कहते मेरे मन की चाह तमन्ना वा, मर सारी दुनिया रही आ, कोई किसी का घर वेख के मरदा, कोई किसी का तन वेख के मरदा, कोई किसी की जायदाद वेख के मरदा, रोज़ मरदे ही ते आ, रोज़ ही दुनिया मर रही है। एक दिन में सवेर तो लैके शाम तक बंदा कितनी बार मरदा है, किसी को अगे वधद्या वेख के मरदा है, किसी के कपड़े वेख के मरदा है, किसी की जायदाद वेख के मरदा है। कहते जे मरना ही आ ना फिर कम से कम मरना तो सिख ला। जे मरना ही आ तो गुरु के शब्द के नाल बुरियां कामां वालों मरना शुरू कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कबीर जिस मरने ते जग डरै, जिस मरण तो जगत डरदा वा, मेरे मन आनंद, मेरे मन च उहदा आनंद वा, क्योंकि मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। मरण नाल ही वो परम अवस्था प्राप्त होनी है। आओ उन्हां महान योद्धियां नूं सजदा करिए। भाई जीवन सिंह जिन्हां ने महान शहादत दा जाम पीता, भाई संगत सिंह, भाई बचित्र सिंह, माता गुजर कौर जी, चार साहबजादे, अनेकां गुरु के प्यारे सिंह जिन्हां ने शहादत दे जाम पीते, बीबी शरण कौर जी, भाई टोडरमल जी, भाई मोती राम जी, इन्हां सारियां दे अगे साडा सिर झुकाउण दा फर्ज है, जिन्हां ने एडियां एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। सारियां नूं याद करदिआं अज दा इह गुरमत समागम तुसीं प्रबंधक वीरां ने, नगर निवासियों ने, इत्थों के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहबान, सारिया संगतां रल मिल के तुसीं लिखिए। आओ गुरु बख्शिश करे, असी पातशाह के पाए हुए पूरनियां ते चल के अपने मन की मत छड्ड के अपने घरां दे जदों कारज करिए, हर समय असी पातशाह का शुकराना जरूर करिए। दाता असी तेरा करजा कदी नहीं उतार सकते। जिवें किसी का करजा देना होवे ना, बंदा रात को सौण लगे अपने बच्चों नाल गल करदा, थोड़ी जी किस्त वधा दीए, खर्चे घटा लईए ताकि करजा छेती लै जाओ। जे दुनियावी तौर पर असी करजा देना होवे तो असी सोचते हैं बड़ी छेती करजा लै जाए, ये बारे भी कदी कदी सोच लिया करो, पातशाह तेरा मैं बड़ा वड्डा कर्जदार हाँ। कई बार एहसास आता बंदे नूं, कई बार बंदे नूं बाहर जाके चेता आउंदा वाकई मैं तेरा कर्जदार हाँ। तो करजा किदां लैना, होर कुछ ना करो, कम से कम अपने बच्चों की शक्ल बाबा अजीत सिंह वर्गी बना लो, बाबा जुझार सिंह वर्गी बना लो। पहला शक्ल बनाइए, अकल तो फिर हौली हौली गुरु के शब्द द्वारा बनाने की कोशिश करनी है। पहला बाहर तो शुरुआत करके वेखिए। कई सारी जिंदगी इदां लंघते जाते हैं। वो मन सच्चा होना चाहिए, बंदे का मन ठीक होना चाहिए वा, मन का सिक्खी मन च होनी चाहिए आ। ये मन का किदां पता लगूगा जी, जां मेरे अंदर मेरा मन साफ होना चाहिए। ये मन साफ का पता किदां लगू भला, ये किहड़ा आपां चैक कर लांगे, ये तो बंदे के कामां तो पता लगना। जो बीजोगे उही बाहर उगेगा। आओ मैं अपने वीरां नूं बेनती करदा, जिहड़े भुल्ले भटके कुराए पे गुरु के रस्ते तो बहुत दूर जा चुके आ, आओ वापस परतीए। कम से कम प्राण त्यागण तो पहला एक बार गुरु के सन्मुख ये तो कह सके, बाबा दाता जी जे तुसीं आख्या सी इन पुत्रन के सीस परिवार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई, तो मैं मानना कह सका महाराज जे तुसीं 1000 कहा सी ते अज वेख लो मैं अपने वालों कोशिश की है, तुसीं मेरे विचों अपना जुझार सिंह ते अपना जोरावर सिंह वेख सको। आओ अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कारजां ते नशियां तो रहत होकर आनंद कारज करने शुरू करिए, ताकि तुहाडे बच्चे की बरात नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज मानना कह सकन, मेरे अजीत सिंह की बरात जा रही है, मेरे जुझार सिंह की बरात जा रही है। आओ मेरी भैनों मेरे वीरों अपने घरां सहज पाठ करिए, खंडे की पौ लैके गुरु के पुत धियां बन के अपना जीवन बतीत करिए। नशियां दे इस कोड़ नूं अपने जीवन चों पासे ला के सुट दईए। सारियां दा धन्नवाद। एक बार रल के सारी संगत बाणी दियां इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। पातशाह जी की पावन गोद विच असीं बहुत प्यार नाल अज दा दीवान सजाया, जिस विच रल के पातशाह जी के लखते जिगर चार साहबजादे अनेकां गुरु के प्यारे सिखां दे जीवन उत्ते पंछी झात
ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।